you will definitely get this kind of questions, especially for EC branches, EEE branches, instrumentation, or applied electronics and instrumentation. For course those who are studying in circuit branches, right? This circuit symbol resistance, right? Even property subject easy and handle, right? So this is our circuit symbol for resistance. The other type element a passive element, right? Similarly, I am drawing the symbol for capacitance, and this is for inductance, right? Notation C, inductance in the notation N. Now, circuit usually this 3 elements in any subject. And already missions, power system, electronics, control systems, signals, network theory, then analog and digital electronics. Everywhere these elements will come. So a proper understanding of these elements when excited by DC and AC should be known, right? Question type problems related to these 3 elements. Within fraction of time or seconds, we problem solve, right? That's some techniques or tricks that we discuss. First, we have sources. Sources are either a DC source, right, or an AC source. This may be either dependent or independent. So DC source may be either dependent or independent sources, right? Okay. But initially, DC. What happens when a circuit comprising of these elements excited by a DC source? Okay. Now, I have a simple circuit. A circuit. Now, I have a battery source. There is a DC battery source, right? Maybe some 1 volt, 2 volt, 10 volt, any volt. In general, I have V indicate. Okay. Then I have a circuit element, a resistance, right? This is a simple circuit, right? Suppose let this be some 1 volt. Value, R and value 1 ohm out, right? So, we have 1 volt and a battery source. R is equal to 1 ohm. Now, V. Now, current indicate I of t in the current indication. That is a function of time. This can be also voltage source V of t and denote here, right? V of t, right? Since DC and the value constant and the value. So, randomly 1 volt to 1 ohm resistance. Okay, this circuit we resistance circuit. Okay, resistance let a capacitor. This circuit we have 2 elements use. Resistance use a capacitor use. This value 1 ohm. This value, for example, simply I am choosing 1 farad. This voltage 1 volt, right? Okay. Now, we have element introduce here. Instead of capacitance, I am using a circuit element, inductance. Okay. Now, we have 3 simple circuit. Right. One is simply a resistive circuit. Other is an RC network. And next is an RL network. Right. All the voltage is 1 volt. 1 volt. This is 1 ohm. But inductance. The unit is Henry. Let it be 1 Henry. But one use for simplicity, simple purpose, right? One simple value. 1. Okay. Now, we have current, right? I of t. I of t. Okay. Right. I of t. Even another circuit, there may be large number of inductance, resistance, capacitor. There are 3 or 4 inductors, capacitor, resistance, a complicated circuit. But the thing is, our source is a DC source. Elements are our passive element. These 3 elements. Now, in a circuit, we have time to solve it.
ഇറ്റ് വിൽ ബി സം സെക്കൻഡ്സ്, നമുക്കൊരു 10-15 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവുള്ള സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്, ആ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമുള്ളത്, ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമുള്ളത്, റൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് അവർ ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ 2 ലൂപ്പോ 3 ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എനി നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പ് വി ക്യാൻ സോൾവ് വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടൈം, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് എത്രയാ കറണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് ഐ ഓഫ് ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 തരം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. വൺ ഈസ് ഇനീഷ്യൽ കറണ്ട് ആൻഡ് അതർ ഈസ് ഫൈനൽ കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഓഫ് ടി. അപ്പൊ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? കറണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് 2 types of current. One is initial current, right? Initial value of current. Initial value. And then the initial value of current. Okay. നമുക്കറിയാം initial value of current means the value of current at time t is equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് സർക്യൂട്ട്, നമുക്ക് അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ടൈപ്പ് കറണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്, റൈറ്റ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 3 എലമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെനെവർ എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഡി സി, എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ഡി സി മീൻസ് ഡി സി ഇൻപുട്ട് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഇൻപുട്ട് ആവുക. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ എലമെന്റ്സ് എന്തായാലും വരും. അപ്പൊ ഇവന്മാരെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഹൗ വിൽ വി ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്? കറണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു കറണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ആക്കി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം, that we will discuss later. So initial value of current means the value of current at time t is equal to 0, right? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? We want to find the value of I of 0. This is the initial value of current. രണ്ടാമത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട്. ഫൈനൽ വാല്യൂ. ഈ ഫൈനൽ വാല്യൂക്ക് വേറൊരു പേരുണ്ട്. ആ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ, റൈറ്റ്? സോ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് or we can say it is equal to steady state value, right? Steady state value of current. Steady state value of current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the value of current when t is equal to infinity. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു, that time നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റിന് at t equal to 0 എന്ന് പറയും. So I of 0 is the initial value of current and the final value of current means the current at t is equal to infinity, right? So I of infinity. ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ആർ എൽ സി നെറ്റ്വർക്കിൽ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഫൈനൽ വാല്യൂ. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ആകെയുള്ള സർക്യൂട്ട് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ സിമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സിംപ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം? ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ വി നമുക്കറിയാം, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ? വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ടത് 1 വോൾട്ട്, 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഓം, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ, റൈറ്റ്? സോ ഈ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കിലെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 1 ആംപിയർ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എത്രയാ? ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഐ ഓഫ് 0, ഐ ഓഫ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ. ഫൈനൽ വാല്യൂ ഐ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ 1 ആംപിയർ. സോ സിൻസ് ദിസ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മൾ ആകെയുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ്. എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ് അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സിംപിളി ഓംസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്കൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ ഈസ് എ പാസീവ് എലമെന്റ്, റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എ പാസീവ് എലമെന്റ്. ഇയാളും ഇൻഡക്ടൻസും ഒരു പാസീവ് എലമെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ കപ്പാസിറ്ററിനും ഇൻഡക്ടറിനും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, ദേ ആർ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ്. പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിന് അവൻ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കൺസ്യൂം എനർജി. എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ I²R അല്ലെ? I²R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലെ ആസ് ഹീറ്റ്. പവർ അബ്സോർവ് ചെയ്യും, അത് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ചെയ്യും, ഡെലിവർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത് ചൂടാവും റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ ഇയാളെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് എലമെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാനൊന്ന് പറയാം, അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കാം, റൈറ്റ്? സോ അപ്പം
ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടൻസ്, ദിസ് ഈസ് കപ്പാസിറ്റൻസ്, റൈറ്റ്. സോ അഗൈൻ ഐ ആം ഡ്രോയിങ് ദ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ടൻസ്. ഇവന്മാരെ നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ബോത്ത് ഇൻഡക്ടൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സ്വിച്ച്, റൈറ്റ്. ഇതൊരു സ്വിച്ച് ആണ്, നമ്മുടെ വേറൊരു സ്വിച്ച്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഒരു സ്വിച്ചിന് എത്ര സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്? 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. ഐദർ ഓൺ സ്റ്റേജ് ഓർ ഓഫ് സ്റ്റേജ്. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്. സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് മീൻസ് സ്വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർ ഓഫ് സ്റ്റേജ്. നൗ സ്വിച്ചിന് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഇയാൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഓൺ, റൈറ്റ്, ക്ലോസ്ഡ്, ഓൺ സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് ഈ സ്വിച്ചിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം, ഐദർ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ്. സോ an inductor and a capacitor can be treated as a switch when excited by a DC, right? Our source is a DC source. അപ്പൊ നോക്കി, ഇനീഷ്യലി what happens? This is our initial condition means at t equal to 0. Okay, t equal to 0 പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു, ബാറ്ററി ഓൺ ആക്കി, അതിന് നമ്മൾ t equal to 0, റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ? ഇൻഡക്ടൻസ് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഇൻഡക്ടൻസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്, when excited by DC. Our source is, I am again writing, our source is a DC source. Then how this inductance and capacitance behave ചെയ്യും, അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത്? ഇയാളെ ഇൻഡക്ടറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിനെയും നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്വിച്ചിന് ഐദർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം. ഇനീഷ്യലി what happens? Inductor for excited by DC, inductor become open switch. This is at t equal to 0. And final stage, then final condition വരയ്ക്കാണ് ഇൻഡക്ടറിന്റെ. at final stage means steady stage ആണ് SS എന്നായിരുന്നു. steady stage condition, right? final stage, right, or steady stage. ഇതെപ്പോഴാ സംഭവിക്കുക? steady stage, this will happening at t is equal to infinity. t ഒരു ലാർജ് ടൈപ്പ്, right, that is infinity. Infinity means larger. Okay, അപ്പോൾ t equal to infinity, the circuit will reach steady state. അപ്പോൾ DC ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? This become a closed switch. അപ്പോൾ ഇവനെ നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റർ എന്താ? കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ഉൾട്ട, റൈറ്റ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പം ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു DC സോഴ്സ് ആണ്, DC വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി at t equal to 0, കപ്പാസിറ്റർ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ഇവരെന്തായിരിക്കും? ദിസ് വിൽ റിമെയിൻസ് ലൈക്ക് എ ക്ലോസ്ഡ്. കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ആയിരിക്കും t equal to 0. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഫൈനൽ മീൻസ് t equal to infinity, the capacitor become an open switch when excited by a DC. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കാര്യം. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ പവർ എന്തായിരിക്കും? അബ്സോർബ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ലെവൽ. അപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓംസ് ലോ, റൈറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ടും രണ്ടും സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടർ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യലി t equal to 0 ഇവനെന്താ? ഓപ്പൺ ആവും, റൈറ്റ്. സോ നമ്മളത് റിമെമ്പർ, ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിമെമ്പർ ചെയ്യണം. ഈ കണ്ടീഷൻ വഴി സാധാരണ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, റൈറ്റ്. പിന്നെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേജ് റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിരിക്കും? അത് ക്ലോസ് ആവും. ഇൻപുട്ട് ഈസ് DC, റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് AC ആണെങ്കിൽ ഇവന്മാർ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് വിൽ ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് ആൻ ഇംപീഡൻസ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാം, റൈറ്റ്. നമുക്ക് ഓക്കെ, കപ്പാസിറ്റർ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇനി നോക്ക്, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ I want to find the value of I of 0, that is initial value of current. Similarly, I want to find final value of current. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? This is a capacitor. So at t equal to 0 ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്റർ become closed. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ എന്താണ് ഒരു സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തോട്ടെ, റൈറ്റ്. I am replacing this by a switch, right? Okay,
നമ്മൾ ഒരു സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് T equal to 0? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് സ്വിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഐ ക്ലോസ് ദ സ്വിച്ച്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിമ്പിൾ ആർ നെറ്റ്വർക്ക്, റൈറ്റ്? ആർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറണ്ട് എത്രയാ? നമുക്ക് ഈ സിംപ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാം. എത്രയാ വോൾട്ടേജ്? ഞാൻ വെറുതെ എഴുതി 1 volt. സോ 1 volt ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ohm. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ampere, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറന്റ് ഓർ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ്, ഐ ഇൻഫിനിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഐ ഇൻഫിനിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ അഗൈൻ ഐ വാണ്ട് ടു ഡ്രോ ദ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഐ ഇൻഫിനിറ്റി കറസ്പോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ? ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എന്റെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ചപ്പോൾ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് വരച്ചു. സ്വിച്ച് ഈസ് നൗ ഓപ്പൺ, റൈറ്റ്? ഈ ഏറോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നോക്കുക, അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആയി. അപ്പൊ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യോ? കറണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി സർക്യൂട്ടിന്റെ വർക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ പാത്ത് കിട്ടും. പക്ഷെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് വേണം, റൈറ്റ്? ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇല്ല, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല. കറണ്ട് ഇവിടെ, റൈറ്റ്, ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ സീറോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ്. സോ ഐ ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഇയാളുടെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് ബൈ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇനി നോക്ക്, ഇനി നമ്മൾ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ എത്ര ആക്കി? അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ആർ ഇൻഡക്ടർ സർക്യൂട്ട്. ഇനീഷ്യലി ദാറ്റ് ഈസ് T equal to 0. ഇനീഷ്യലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇയാൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സ്വിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ഇൻഡക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് ആക്കിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പം T equal to 0 എന്താ? സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ. സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആയിക്കാൻ ഇവിടെ പാത്ത് കിട്ടത്തില്ല, കറണ്ടിന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഐ ഓഫ് 0 that is equal to 0 in this circuit, right? Now we want to find the steady state value, that is at T equal to infinity, that is final value of current. Final value of current or steady state value of current, that is I of infinity. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻഡക്ടറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ? ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഇയാള് ക്ലോസ്ഡ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ഇത് നമ്മളെ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ എന്താവും? കറണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈക്വലന്റ് ടു സിമ്പിൾ ആർ നെറ്റ്വർക്ക്, റൈറ്റ്? ഒരു ആറ് മാത്രമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായി. അപ്പൊ കറണ്ട് എത്ര കിട്ടി? ഐ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആംപിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് സോൾവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ തിങ്സ് ടു ബി റിമെമ്പർ ഈസ്, ഓക്കെ? അപ്പൊ ഞാനിത് മായ്ക്കാം. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയാം. ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലി ഇൻഡക്ടർ ബിക്കം ആൻ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് പാത്ത് കിട്ടത്തില്ല, റൈറ്റ്? പിന്നെ എന്താണ്? ഫൈനൽ സ്റ്റഡി ഇൻഡക്ടർ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. In the case of a capacitor, what happens? Initially, what happens? Capacitor is equal to a closed switch and finally open. നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് happens in the case of a capacitor. Okay. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം, റൈറ്റ്? ഈ സാധനം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കലി. ഇനി ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് you can solve by using KCL, KVL, then equations, mathematical equation, etc. Suppose the question is to find the initial value and steady state value of current or voltage, anything. We can simply apply this concept and solve for the required values, right? അപ്പോൾ നോക്ക്, ഞാൻ വേറൊരു സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കണേ. ഞാനൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരച്ചു, പിന്നെ എന്താ വരയ്ക്കുക? ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരച്ചു. ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് വരച്ചു. അടുത്ത ബ്രാഞ്ചിൽ ഞാൻ അഗൈൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വരച്ചു. പിന്നെ ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരച്ചു. ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എത്ര എലമെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്?
അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നമുക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാം? DC സോഴ്സ് ആണ്, ഒരു 5 വോൾട്ട് കൊടുത്തു, റൈറ്റ്. ഇയാളെ വാല്യൂ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു 1 ഓം കൊടുക്കാം. ഇയാളത് 2 ഫാരഡ് ആയിക്കോട്ടെ, 2 ഫാരഡ്, 2 ഓം. No, this is inductor, right? This is our inductor. Speaking like a resistance. Okay, inductors. Let this is equal to some 2 Henry, right? ഇയാൾക്ക് എത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കാം? നമുക്കൊരു ചുമ്മാ 2 ഓം കൊടുക്കാം, റൈറ്റ്. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ ചുമ്മാ ന്യൂമറിക്കലി സെലക്ട് ചെയ്താണ്. ഇനി എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ, I am marking the current I of t, right? Current is our response. Input or excitation, that is 5 volt. നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്, 5 വോൾട്ട് DC സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു I of t. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ, I want to find the initial and steady state value of current. Steady state value പറഞ്ഞാൽ final value, right? Steady state value of current, right? ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഗേറ്റ് പേപ്പറിൽ നോക്കിയാലും ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രാഞ്ചസ് നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് തരാം. A is equal to, ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് എത്രയാ നമുക്ക് കിട്ടുക? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നോട്ട് റൈറ്റ് ദ ഓപ്ഷൻ, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഈസ് I of 0 we want to find is equal to question and I of infinity is equal to question. ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. സാധാരണ നമ്മുടെ ചോയ്സിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തരും, റൈറ്റ്. ഞാനത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് കറന്റ് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ യു ഷുഡ് റീഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഫോർ ബോത്ത് ദിസ് കണ്ടീഷൻ, റൈറ്റ്. സോ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് I of 0, that is initial current, right? Initial current. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അവിടെ നിർത്താം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ മുകളിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം? We should impose conditions on energy storing element. Energy storing element means our capacitance and inductance. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് Li², that is energy store. കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് Cv², അത്ര എനർജി അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ഇനീഷ്യൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? I of 0 ഇൻഡക്ടറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് ഇൻഡക്ടർ നമുക്കറിയാം, ഇൻഡക്ടർ ബിക്കം ഓപ്പൺ, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. 5 വോൾട്ട്, റൈറ്റ്. 5 വോൾട്ട് അല്ല ഇവിടെ എഴുതിയത്, റൈറ്റ്. Again we have resistance, അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, 1 ohm. ഇൻഡക്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനീഷ്യലി ഇവനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കണം. ഓപ്പൺ ആക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഇയാളെ ഓപ്പൺ ആക്കി, റൈറ്റ്. ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ച് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സർക്യൂട്ട്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ, കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യും? കറണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 പാത്തുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ കറണ്ട്, നോ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് ബ്രാഞ്ച്, 0, റൈറ്റ്. പിന്നെ കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഇയാൾ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കി, കപ്പാസിറ്റർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇയാളെ പറയാം 2. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി R നെറ്റ്വർക്ക്, റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് I of 0, that is equal to voltage 5 divided by 1 ohm and 2 ohm are in series. So we know 1 plus 2, 3 ohm. 5/3 ampere. This is the value of I of 0, right? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? The circuit corresponding to I of infinity. ഇതിനുള്ള സർക്യൂട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ സോഴ്സ് കൂടെ വരച്ചു. നമ്മൾ 5 വോൾട്ട്. ഇയാളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വരച്ചു. ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാം? ഫൈനൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേജിൽ ഇയാൾ ഷോർട്ട് ആയി, റൈറ്റ്. അപ്പം ദിസ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ക്ലോസ്ഡ് സ്വിച്ച്. ഇയാൾ എന്താവും? കപ്പാസിറ്റർ ബിക്കം ഓപ്പൺ സ്വിച്ച്. റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം, റൈറ്റ്. നൗ ദിസ് ഈസ് അവർ 5 വോൾട്ട്, 1 ohm. ഇയാള് ഓപ്പൺ ആക്കി, ഇയാൾ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി. ദിസ് ഈസ് 2. അപ്പൊ പാത്ത് എങ്ങനെയാ? കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഈ നോഡിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി 0 കറണ്ട് ഫ്ലോ. സോ ഓൾ ദ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദിസ് ലൂപ്പ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇയാളെ ഷോർട്ട് ചെയ്തു, ഇയാളെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് കാണിക്കണ്ട. ഇനി എത്ര ഇതിന്റെ കറണ്ട്? ഇയാളെ വാല്യൂ 5. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് I infinity. That is equal to 5 divided by 1. That is equal to 5 ampere, right? So this is the initial current is 5/3 ampere and steady state current is 5 ampere. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം.
സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സോൾവ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ മോർ ടോപ്പിക്സ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ. ഇത് എത്ര 40 മിനിറ്റാ?